A very good morning to all of you who have gathered here for this wonderful webinar titled Career Aspects on Government Sectors. I am Sriram, Professor in the Department of Biomedical Engineering in PSNA College of Engineering and Technology, Dindukal. I am pleased to propose the welcome address. First of all, I would like to welcome our Honorable Pro Chairman and our beloved Principal, Dr. D. Vasudevan Sir, who have given us this opportunity for conducting this webinar. Then I am indeed grateful to welcome our most respected head of the department, Dr. V.E. Jayanti ma'am, for guiding us throughout this program. Then I'm indeed very proud and happy to welcome the guest speakers of the day, our proud alumni, Mrs. Kadirarsi Hasmi, Ms. Sundari and Ms. Priyadarshini, who have studied with this and who have just accepted our offer within a very short span of time and were just ready to share their expertise amidst their busy schedule. Really, in fact, I'm not exaggerating. It is amidst their busy schedule, they have accepted their offer and they come here. I welcome all of you. It's a proud moment for us. And also, I am very happy to welcome all the faculty members of our department, Biomedical Engineering Department, and all the student friends who are going to listen. And I sincerely hope that they are going to have a really fruitful time today. And I welcome one and all for this wonderful webinar. Thank you, ma'am. Good morning to all. On behalf of BME department, we are happy to see you all through this program, and also we are very proud to say our alumni are in good position in government sectors, which is motivating for us to do more things to our students community. சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குவதை விட அவர்கள் இன்று பெரிய பதவிகளில் இருப்பதைக் கண்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதுபோல் இனிவரும் மாணவர்களும் ஒழுக்கத்தோடும் நல்ல அறிவோடும் பண்போடும் அவர்கள் உயர்வு பெற வாழ்த்துகிறோம். Thank you, Mrs. M. Kadirarsi, Ms. P. Sundari and Ms. R. Priyadarshini for accepting our invitation for this program in this short period and joining us. Thank you. Now, Indumati ma'am, to take care of this program. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity to welcome one of our chief guests, Mrs. M. Kadirarsi Hasmi. She studied UG and PG in PSNA Engineering College. She also worked as a faculty in our department 2011 to 2014. Now she is working as a branch manager at Tamil Nadu Gram Bank, Chhatrapati. Ma'am, kindly take over the session. Thank you. Ma'am, Kadirarsi ma'am, you can take over the session, ma'am. Hi everyone, good morning to all. So I'm Kadirarsi Hasmi, banker in Tamil Nadu Gram Bank at Chhatrapati branch. Ma'am, good morning. You switch on your video, ma'am. I'm Dr. Jayanti. How are you, ma'am? Okay, it's nice to see you. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Continue, ma'am. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இதே காலேஜ்ல பயோமெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் 2010 பாஸ் அவுட் தான், எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா காலேஜ் லைஃப் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவீங்க. பட் இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இது எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அதை பத்தி தான் இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக நான் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு நன்றி சொல்றேன். ஹெச்ஓடி மேம், ஸ்ரீராம் சார், இந்துமதி மேடம், சுபா மேம், எல்லாருக்குமே நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த பேங்கிங் செக்டரோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமோ எப்படி எழுதலாம், இல்ல உள்ள எப்படி நம்ம என்டர் ஆகுறது, நம்மளால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா, கிளியர் பண்ண முடியுமான்னு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு மெடிக்கல் கோடிங்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆனேன் அந்த ஜாப்ல. அதுக்கப்புறம் டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பத்தி சொன்னாங்க. நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு, டிஎன்பிஎஸ்சி, பேங்கிங் செக்டர், இன்சூரன்ஸ்ல போகலாம், ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் எஸ்எஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க, போஸ்ட் ஆஃபீஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே போதும். நான் இப்ப சொன்னேன் பாத்தீங்களா, இதுல எல்லா எக்ஸாம்ஸும் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம். ஏன்னா சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் சிலபஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் செஷன் மாதிரி கொண்டு போகலாம். நிறைய டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஜஸ்ட் நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. உங்களோட நீங்க எவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீன்றத எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு பேங்கிங்குள்ள போனா எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு பேங்கிங் பத்தி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் நம்ம வந்து ஒரு காலேஜ்ல வந்து நம்மளுக்கு ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸை விட நம்ம ஈஸியா பிக்கப் பண்ணி கிளியர் பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நம்ம கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்காக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயும் சரி, காலேஜ்ல வந்து ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் இது எல்லாமே நமக்கு ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் தான் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா என்னால டிஎன்பிஎஸ்சி எனக்கு செட்டே ஆகல, நான் முடிவு பண்ணேன். ஸோ அதை தள்ளி வச்சுட்டு பேங்கிங்ல சிலபஸ் பார்க்கும்போது ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் பார்த்தோன்னே ஓகே கண்டிப்பா இதை நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் முயற்சி பண்ணேன். நானா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் இது எல்லாமே நம்ம அகர்வால் புக் இருக்கும், மோஸ்ட்லி நம்ம கண்டிப்பா எல்லாருமே வாங்கியிருப்போம். ஸோ அதை வச்சு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பட் என்னால சால்வ் பண்ண முடியுது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம். பட் 10 to 15 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுது. எனக்கு ஒவ்வொரு பர்சனுக்குமே அந்த மாதிரி டைம் எடுத்துச்சு. ஸோ பட் பேங்கிங் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்குமே டைமிங் இருக்கு. 20 மினிட்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம ரீசனிங் முடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ்ல குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட்லாம் டைமிங் இருக்கு. பட் நான் வந்து 10 to 15 மினிட்ஸ் ஒரு பர்சனுக்கு எடுத்துட்டா கண்டிப்பா என்னால கிளியர் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு கோச்சிங் போலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன். பட் கோச்சிங் போனாதான் கிளியர் பண்ண முடியும்னு இல்லை. இப்ப யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஃப்ரீயாவே. நம்ம நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சனால இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு பிளஸ் தான் பேங்கிங் செக்டருக்குள்ள போறதுக்கு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பே ஸ்கேல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேயுமே எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பே ஸ்கேல் செட் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் இப்போ ரீசெண்டா 11th பைபார்டைட் செட்டில்மெண்ட் படி ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கே ஆஃபீஸருக்கு பாத்தீங்கன்னா 43,000 இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு பே தான். கிளரிக்கலுக்கு வந்து 17,000 இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஓ, அதாவது ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் வந்து 43 இருந்து 67 வரைக்கும். அதுக்குள்ள நம்மளுக்கு ப்ரொமோஷன் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிடலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே 63,000 நம்ம ஸ்கேல் 2க்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஈஸியா லைஃப்ல செட்டில் ஆகலாம். சின்ன வயசுல நம்ம செட்டில். நம்ம நீங்க காலேஜ் முடிக்கிறீங்க, காலேஜ் முடிக்கும் போதே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு இல்லையா, வீட்டுல தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க முடிச்சுட்டு வரும்போது கரெக்டா நவம்பர், டிசம்பர்ல எக்ஸாம் இருக்கும். நமக்கு ஜூன்ல முடியுது அப்படின்னா, ஏப்ரல், மே, ஜூன்ல முடியுதுன்னா நவம்பர்ல எக்ஸாம் எழுதலாம். முடிச்சோடனே வீட்லயே இருக்க தேவையில்லை, டேரக்டா நம்ம ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணிடலாம். நீங்க முடிச்சுட்டு 2 இயர்ஸ்ல ஸ்கேல் 2 எக்ஸாம் டேரக்டா எழுதிடலாம். ஸோ ஸ்கேல் 2 அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு டேக்குமே வந்து 1 lakh மேல வாங்குவீங்க. ஐடி செக்டர்லயும் நிறைய பேமெண்ட் தராங்க தான். பட் ஸ்ட்ரெஸ், பேங்கிங் அப்படி கிடையாது. நம்ம பாட்டுக்கு வேலையை முடிச்சோமா வீட்டுக்கு போலாமான்னு இருக்கலாம். அதே மாதிரி நிறைய இப்போ இந்த 4 இயர்ஸ்க்குள்ள நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரப்போகுது. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா இப்ப நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பேங்க்குள்ள வந்தாச்சு. ரிட்டையர்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாயிரும் 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா. இந்த மாதிரி பல்கா நம்மளை ரெக்ரூட் பண்றது ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. இந்த 4 இயர்ஸ்க்கு வேணா நல்லா ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கும். நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் பல்கா எடுக்கலாம் பேங்கிங் செக்டர்ல. அதுக்கு மேல வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும். ஏன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆறவங்களோட எண்ணிக்கையும் குறையுது உள்ள. அதனால வேணா பிரான்ச்சஸ் நியூவா ஓபன் பண்றதுக்கு வேணா எடுக்கலாம். ரொம்ப கம்மியான எண்ணிக்கையில தான் எடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை. நெக்ஸ்ட் வந்து
இப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கும் நமக்கும் என்ன மாதிரியா நம்ம வந்து இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சனாலன்னு பார்த்தா சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய அப்டேட் பண்றாங்க. நிறைய என்னோட ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இதோட நான் ஜாயின் பண்ணி 3வது சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்றாங்க. அது மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து பிக்கப் பண்ணிடலாம். டக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அடாப்ட் ஆயிட்டு நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். கஸ்டமர்ஸோட சர்வீஸும் வந்து எந்த தடையும் இல்லாம நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எடுத்துக்கணும் வைங்களேன், அவங்களால டக்குன்னு அடாப்ட் ஆகவே முடியாது. ரொம்ப லேட் ஆகும் பிக்கப் பண்றதுக்கும் சரி, மேற்கொண்டு ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு. ஸோ இன்ஜினியரிங் வந்து அந்த அளவுக்கு இதா இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மெயினா கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லீடர்ஷிப், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாமே ரொம்பவே முக்கியம் பேங்கிங்க்கு. நம்ம ஒரு மேனேஜரா ஒரு போஸ்டிங்ல இருக்கும்போது ஸோ எப்படி நம்ம வந்து லீட் பண்றது, எல்லாமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க தான். இந்த பேங்க்ல சின்னதா என்ன நடந்தாலும் அது மேனேஜரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். ஸோ எப்படி கொண்டு போறது. ஸோ நம்மளுக்கு கீழே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. கிளரிக்கல், ஹெட் கேஷியர் இருப்பாங்க, அதுக்கு கீழே இன்னொரு கேஷியர் இருப்பாங்க, மெசஞ்சர், அப்ரைசர், ஆஃபீஸர்ஸ், இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர், ஃபீல்டு விசிட் ஆஃபீஸர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம லீட் பண்ணி நம்ம டார்கெட்ஸோ எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படின்றதுலாம் வந்து நம்மளோட இப்படி காலேஜ்ல ட்ரெயின் பண்ணதே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அது பரவாயில்ல, நம்ம படிச்சது ஒண்ணு வீண் பார்க்கலன்ற ஒரு இதே வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனரல் பேங்கிங் தான் போக முடியுமா? இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு ஜெனரல் பேங்கிங் மட்டும் தான் நம்மளால போக முடியுமா? அப்படி இல்ல, நம்மளுக்குமே ஸ்பெஷல் கேடர் இருக்கு, ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்லிட்டு. நம்மளுக்குமே இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்குமே ஒரு தனி ஃபீல்டே இருக்கு. ஐடி ஆஃபீஸர், நெட்வொர்க் ஆஃபீஸர், செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர், டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர், இந்த மாதிரி ஐடி முடிச்சுட்டு நம்மளோட ஃபீல்ட்லயும் போகலாம். நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நம்மளோட ஃபீல்ட்லயும் போகலாம். இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இது வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் யார் கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான், நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஏன்டா பேங்க், நிறைய பேர் கேட்கலாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சது வந்து என்ன பேங்க்ல ஒர்க் பண்ற அப்படின்னு. ஆனா அப்படி கிடையாது. இன்ஜினியரிங் முடிச்சனால பேங்கிங் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கு, நம்மளோட இந்த நாலேஜ் எல்லாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது உள்ள என்ட்ரான நம்மளுக்கு தான் தெரியும். உள்ள என்ட்ராய் பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த இது எப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு டாக்டர் ப்ரொஃபஷன் வைங்களேன், டென்டிஸ்ட்னா டென்டல் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். அது மாதிரி ஒவ்வொன்னு என்ன படிச்சிருக்காங்களோ அது மட்டும் தான். பட் இன்ஜினியரிங்கால மட்டும்தான் எந்த ஃபீல்ட்ல போனாலும் நம்மளால அடாப்ட் ஆகி அதை டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அதுதான் நமக்கு இருக்க ஒரு பிளஸ். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு எது உங்களுக்கு கரெக்டா வருதுன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். எனக்கு வந்து பொதுவாகவே எனக்கு மேத்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ராப்ளம் சால்விங் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். அதனால எனக்கு இந்த ரீசனிங் ஆப்டிடியூடு இதெல்லாமே பார்த்தோன்னே எனக்கு ஐபிபிஎஸ் அந்த பேங்கிங் எக்ஸாம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதுக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டேன். அதனால மட்டும்தான் என்னால கிளியர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. என்னோட செகண்ட் அட்டம்ப்ட்லயே நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் எஸ்பிஐ கிளரிக்கல் எழுதினேன். செகண்ட் ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி பிஓ எழுதினேன். எனக்கு செகண்ட் எக்ஸாம்லயே கிடைச்சிருச்சு. ஸோ நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா இது பண்ண வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேட்டர்ன் பார்ப்போம். இந்த எக்ஸாம் யார் கண்டக்ட் பண்றாங்க, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி உள்ள போறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த பேங்கிங் ஃபீல்டுக்குள்ள போனோம்னா ஐபிபிஎஸ், அதாவது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பர்சனல் செலக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி தான் நம்மள ரெக்ரூட் பண்றாங்க. எப்பவுமே இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க இந்த எக்ஸாம். நவம்பர், டிசம்பர்ல இந்த எக்ஸாம் நடக்கும். அதாவது மொத்தமா 12 நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில மட்டும். 43 ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் இருக்கு. இந்த 12 நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ்ல எஸ்பிஐ தவிர மீதி இருக்க 11 நேஷனலைஸ் பேங்க்கு ஐபிபிஎஸ் தான் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. எஸ்பிஐ மட்டும் அவங்க எப்பவுமே வந்து தனியா அவங்கதான் ரெக்ரூட்மெண்ட் அவங்களே நடத்திருப்பாங்க. ஏன்னா இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் பேங்க். ஸோ எஸ்பிஐ தனியா கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ மூணுமே. எதுக்கு இதுனா ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸருக்கு ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ மூணுமே நடக்கும். கிளரிக்கலுக்கு ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ் மட்டும்தான். இதே பேட்டர்ன் தான் ஐபிபிஎஸ், ஆர்ஆர்பி, பிஓ, கிளரிக்கல் அதே பேட்டர்ன் தான். இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா இவ்வளவு நாளா வந்து ஹிந்திலையும் இங்கிலீஷ்லயும் மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ என்ன முடிவு பண்ணிருக்காங்கன்னா 19 ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல எக்ஸாம் கனெக்ட் பண்ண போறாங்க. இதுல தமிழும் ஒண்ணு. அதுல தமிழ்லயும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்.
நம்மளுக்கு நிறைய பேர் தமிழ் மீடியம்ல தான், நானும் அப்படிதான் படிச்சுட்டு வந்தேன். கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ரீசன் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி தெரியல புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்ப என்னன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழ்ல வரப்போகுது. ஸோ ஈஸியா நம்மளுக்கு புரிஞ்சுட்டு நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் மட்டும் நம்மளோட அந்த ஷார்ட் கட்ஸும் இதுவும் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும், ஈஸியா கிளியர் பண்ணி அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு கிளரிக்கல் கேடர்ல போய் உட்கார்றதான ஒரு வரலாம், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணங்கள் வரலாம். தப்பு இல்லை. ஏன்னா நானுமே வந்து கிளரிக்கல் ஆகணும்னு யோசிக்கவே இல்லை. நான் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு தான் படிச்சேன் ஆஃபீஸர் கேடருக்கு. ஸோ ஆஃபீஸர் கேடருக்கே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆஃபீஸர் கேடருக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணாதான் கிளரிக்கல் எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதுக்கே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் நடக்கும். ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து இங்கிலீஷ், ரீசனிங், குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் 3 மட்டும்தான். 60 மினிட்ஸ். ஒவ்வொன்றுக்கும் கட் ஆஃப் இருக்கு. எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறோம் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. ப்ரிலிம்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 30 மார்க்ஸ் இங்கிலீஷ்க்கு, ரீசனிங் வந்து 35, குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் 35 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலா வந்து 100 மார்க்ஸ்க்கு 60 மினிட்ஸ் நம்ம எக்ஸாம் எழுதுவோம். இது வந்து ஒரு கேட்வே தான். ப்ரிலிம்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரீசனிங் வந்து 15 மார்க்ஸ் கட் ஆஃப், இங்கிலீஷ் வந்து 10 மார்க்ஸ், ஆப்டிடியூட் வந்து ஒரு 15 மார்க்ஸ் கட் ஆஃப். இதை எடுத்தா நீங்க கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச பின்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை நம்ம எக்ஸாம் இந்த கட் ஆஃப் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டைரக்டா நம்ம மெயின்ஸ் போயிடலாம். இந்த மார்க்கை வந்து ஒரு கேட்வே தான். பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ அடுத்து போகலாம். அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. மெயின்ஸ்ல வந்து சேம் பேட்டர்ன் தான். இங்கிலீஷ், ரீசனிங், குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுல ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இதெல்லாம் கூட கிளியர் பண்ணிடலாம். இந்த ஜென்ரல் அஃபேர்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா யாருமே கரண்ட் அஃபேர்ஸோ ஜென்ரல் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோமான்னு தெரியல. எல்லாரையும் சொல்லல, எனக்கெல்லாம் அந்த பழக்கமே இல்லை. நான் எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கல. அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. நம்மள அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாமே முக்கியம். கம்ப்யூட்டர், அப்புறம் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் வேற இருக்கு. இது இல்லாம இங்கிலீஷ்ல வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் அண்ட் எஸ்ஸே, இது டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல பண்ணணும். இது வந்து எப்படின்னா 3 hours 30 minutes. 3 hours வந்து நான் சொன்ன அந்த இங்கிலீஷ், லாஜிக்கல் ரீசனிங், குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ், ஜெனரல் அவேர்னஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், பேங்கிங் அவேர்னஸ், இதுக்கு வந்து 3 hours. 30 minutes வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு. மத்ததெல்லாம் கூட ஈஸியா பண்ணிடலாம். இந்த ஜெனரல் அவேர்னஸும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் நம்ம படிச்சாலும் போதும். மற்றது எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இது கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ. இன்டர்வியூ வந்து 100 மார்க்ஸ்க்கு. அதுல வந்து எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா மெயின்ஸ் 80, இன்டர்வியூ 20, 80:20 அந்த ரேஷியோல தான் எடுத்துப்பாங்க. இது முடிச்சுட்டா நம்ம வந்து உள்ள போயிடலாம். இதுல வந்து மெயின்ஸ்ல வந்து 60 அப்படி எடுத்தாலே போதும். நம்ம கன்ஃபார்மா நீங்க உள்ள போயிடலான்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கலாம். கண்டிப்பா நம்ம செலக்ட் ஆயிடுவோம். அடுத்து கிளரிக்கலுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூவே கிடையாது. ஒரே பிலிம்ஸும் மெயின்ஸ் மட்டும்தான். நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாப் உங்களுக்கு உள்ள போயிடும். அவங்க சொல்ற கட் ஆஃப் கூட ஒரு 10ல இருந்து 15 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கையோட இருக்கலாம், கன்ஃபார்மா நமக்கு ஜாப் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி. இது அவ்வளவுதான். நம்ம கிளரிக்கலும் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் இது இவ்வளவுதான். ப்ரிப்பரேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அடா 247 இருக்கு, பேங்கர்ஸ் அடா இருக்கு. பிளஸ் நீங்க ஐபிபிஎஸ்னு போட்டாலே போதும், நிறைய வெப்சைட் உள்ள போகும். நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதுல பெரிய கஷ்டமா யாராலுமே செய்ய முடியாத காரியம் ஒண்ணும் இல்ல. நம்மளால இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்க படிக்கிற நம்மளால கண்டிப்பா சாதிக்க முடியும். நம்மளால ஈஸியா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும். இந்த ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் ஒரு பெரிய செக்டரே இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போடலாம். மெயினா அந்த ரெவின்யூ சம்பந்தமா எல்லா இதுக்குமே போடலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதுலயும் வந்து டயர் 1, டயர் 2 இதெல்லாம் இருக்கு. பட் ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒன்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. இதை விட ஒரு நல்ல பெட்டரா இருக்கும்போது ஜஸ்ட் அப்படியே ரிசைன் பண்ணிட்டு அடுத்த எக்ஸாமுக்கு கிளியர் பண்ணி இன்னும் இதை விட பெரிய கேடர்ல போயிட்டே இருப்பாங்க. இன்னொரு இது என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி. நிறைய பேங்க்ஸ்ல போய் உள்ள போய் பாருங்களேன், நார்த் இந்தியன்ஸும் மலையாளிஸ் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ண படிக்கும் போதே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. நார்த் இந்தியன்ஸ் நிறைய இருக்காங்க நம்ம இதுல. ஒரு கோச்சிங் சென்டர் வச்சிருக்கவர் சொல்லும் போது கூட 20% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்குள்ள போய் கிளியரே பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம மிஸ் பண்றோம் பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம வந்து மிஸ் பண்றோம். நம்மளால நம்ம முடிஞ்சும் பண்ண முடியாம இருக்கும்.
நமக்கு இது தெரியாது, இல்ல நம்மளால முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம ஒமிட் பண்றோம். அப்படிலாம் இல்லாம நம்ம தைரியமா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா எல்லாமே எல்லாருனாலும் கிளியர் பண்ண முடியும். ஒரு 3 மந்த்ஸ் தான் நமக்கு சால்டா ஆகும். 3 மந்த்ஸ் உட்கார்ந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா முடிச்சிடலாம். இந்த ஜூன்ல நம்ம ஃபைனல் இயர் முடிக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த 3 மந்த்ஸ் நவம்பர்ல எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிட்டு, நீங்க எக்ஸாம்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு 3 மந்த்ஸ் மட்டும் உட்கார்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்கும் கேட்கலாம். Thank you, ma'am. You have shared vast knowledge on banking sector. Thank you again. It's very useful and very encouraging for our students. Now students can ask queries regarding the previous session. Ma'am. கதிரரசி மேம், வெல் டன். ஸோ எல்லா பார்ட்டுமே முடிச்சிட்டீங்க, எல்லாமே நல்லா சொல்றீங்க, கிளியர் கட்டா சொல்லியிருக்கப்பா. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். பிள்ளைகளுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும், அவங்களுக்கு புரியுற விதத்துல நல்லா சொல்லிட்டீங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் எ ஸ்டாஃப், ஸோ யூ நோ ஹவு டு ரீச் த கண்டென்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால நல்லா இருந்துச்சு உங்களுடைய டாக்கு. தேங்க்யூ. பட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சப்போஸ் எனிபடி இஸ் ஹேவிங் த டவுட், ப்ளீஸ் ஆஸ்க் த மேம் whatever the doubt you have. எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா. கேளுங்க, நான் உங்க சீனியர் தான். சரி, நம்பர் வேணா கூட சுபா மேடம் கிட்ட வாங்கிக்கங்க. நீங்க எப்ப வேணாலும் கால் பண்ணலாம். எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது எல்லாமே நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் போது லைஃப்ல ஈஸியா செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும்போது ஏன் மிஸ் பண்ணணும்? மேம், எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க. மேத்ஸ் டாபிக் எந்த மாதிரி மேம் வரும்? இன்டகிரேஷன் அந்த மாதிரியா இல்ல ஜெனரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்? ஆப்டிட்யூட் ரீசனிங் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? கொஞ்சம் பண்ணிருக்கேன் மேம். அந்த ட்ரெயின் அந்த ரிலேட்டட் தான். அதுதான், அதேதான். லாஜிக்கல் ரீசனிங்லாம் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் நீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை வரும். அத வச்சு நீங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரோசீட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா பண்ணிடலாம். வராது. சரிங்களா? அதெல்லாம் கிடையாது. இந்த ஏஜ் ப்ராப்ளம், ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? பாத்திருக்கேன் மேம். இது இன்டர்வியூ ஆப்டிட்யூட் क्वेश्चन பிரிப்பரேஷன் அப்ப பாத்திருக்கேன். அதே பேட்டர்ன் தான், வேற எதுவும் கிடையாது. சேம் பேட்டர்ன். அப்புறம் அவங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எந்த லெவல்ல மேம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க? ஐடி கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரானரியா எதுவுமே இல்லப்பா. நம்ம மக்கள் கிட்ட பேசுறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் தெரியாதா? நம்ம எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிறோம்? இதேதான். படிக்காதவங்க படிக்கிறவங்களும் வராங்க, நிறைய படிக்காத மக்கள் தான் வராங்க. நம்ம சர்வீஸ் தான் பண்ண போறோம். சரிங்களா? சோ கம்யூனிகேஷன்ல வந்து ஒரு பெரிய இதே கிடையாது. क्वेश्चन பேப்பரே தமிழ்ல தான் வரப்போகுது இனிமேல். ஓகே மேம். थैंक यू மேம். சரிங்களா? ஓகே மேம், எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க. மேம், நீங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி பூராமே மோஸ்ட்லி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் பார்த்திருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அதாவது உங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி மேம்? ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்கதா சொல்றீங்க. அவங்க கிட்ட எப்படிலாம் இன்டராக்ட் பண்ற மாதிரி மேபி ஆஃப்டர் கெட்டிங் a ஜாப் உங்களுக்கு என்னலாம்? எஸ் மேம். ஓகே. ஆக்சுவலி என்னன்னா பேங்கிங் ஃபீல்ட் வந்து ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் தான். இப்போ நம்ம உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து கடன் கேட்கறாங்கன்னா நம்ம பேக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கணும். நம்மளுக்கு வருமா, திரும்ப வருமா வராதா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நம்ம கொடுக்க யோசிப்போம் இல்லையா? ஒரு கலெக்டராகவே இருக்கட்டுமே, அவர் பாக்கெட்ல இருந்து மணி எடுத்து கொடுக்க முடியுமா ஒருத்தர் வந்து கேட்கறாங்கன்னு சொல்லி? பட் பேங்கிங் அப்படி இல்ல. பேங்கிங்கால ஒருத்தர் வாழ வைக்க முடியும், ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியும். நம்மளால மட்டும்தான் வந்து ஒருத்தர் ஒரு குடும்பத்தையே நல்ல நிலைமைக்கு காலம் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க பெருமை பேசிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இவங்க பண்ணனாலதான் இந்த தொழில் பண்ணேன், இதனாலதான் நான் முன்னேறேன், இதனாலதான் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணுமே இல்லை. கஸ்டமர் வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. பேங்க் மட்டுமே எதுவுமே தெரியாது. நிறைய கிராமங்கள் அப்படித்தான் இருக்காங்க. எதுவுமே தெரியாது. ஹவுசிங் லோன் தெரியாது. சோ நமக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். நம்ம வீட்டுல ஒருத்தரா நினைச்சு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் மாதிரி இருக்கும். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல்ல தான் இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் டெஸ்க் ஒர்க் தான் நடக்கும். பாஸ் பண்றது எப்படி, பணம் எடுக்க வர்றது போறது, அந்த மாதிரி எழுதி தரது, இந்த மாதிரி இதுதான் இருக்கும். 1 year 2 yearsல வந்து நம்ம எல்லாமே கத்துக்கலாம். ஒரு பிரான்ச் லீட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம கத்துக்கலாம்.
இதுதான் நீங்க கேட்க வந்தது. எஸ் மேம். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. Any other questions? Any other questions from the students? மேம் இன்னொரு விஷயம், ஒரே ஒரு இது மட்டும் என்னன்னா, இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து இப்ப பேங்க்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கேர்ள்ஸ் தான் இருக்காங்க. இது பசங்களுக்கான ஃபீல்டு விசிட் போறது, இது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இது பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இது அவங்களோட ஃபீல்டு. பட் நாங்க தான் நிறைய இருக்கோம். யாரும் படிச்சுட்டு கிளியர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா ஆப்டிடியூட்லாம் வந்து எங்களை விட அவங்க இன்னும் நல்லா ஃபாஸ்டா பண்றாங்க, நான் பாத்துருக்கேன். பட் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இருக்க திறமை தெரிய மாட்டேங்குது வெளியில. ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். Because of their laziness, so we take more important for the family also. This is recently this has happened in all the families. That's why அதனால தான் நான் சொல்றேன், எப்பவுமே வந்து பெண்களை விட ஆண்கள் வந்து வேலைக்கு கண்டிப்பா போகணும். எல்லா ஜென்ஸும் ஒர்க் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து ஃபேமிலில அவங்களுக்கும் ஒரு ரெகக்னேஷன் வந்து கிடைக்கும். இல்லைன்னா வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே இல்லாம இருந்துக்கிறாங்க இப்போ உள்ள ஜென்ஸ். சோ அதை வந்து நான் கிளாஸ்க்கு போகும்போதெல்லாம் சொல்றது, பொண்ணுங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, பையன் வேலைக்கு போயிடணும். சோ அதனால எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பசங்க வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆகணும். மேம் சொன்ன மாதிரி கதிரரசு ஃப்ரெண்ட் தான். அவங்க நம்ம காலேஜ்ல வந்து படிச்சவங்க. இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர் ஆயிருக்காங்க இந்த ஷார்ட் டியூரேஷன்லன்னா பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ஹர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ பையனுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு வீட்லயும் நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல வந்து இருக்கணும். அது இந்த டைம் வந்து கதிரரசி அவங்க சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, ஐ லைக் திஸ் மேம். கண்டிப்பா இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் எல்லா ஃபேமிலியிலுமே இப்ப இது வந்து திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அது வந்து இல்லாம இருக்கணும் இன் ஃபியூச்சர். ஓகே சார், எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் செஷன்? இந்துமதி மேம். Yes ma'am. நெக்ஸ்ட் மேம் ரெடியா இருக்காங்களா? Yes ma'am, she is ready. Kadiradasi ma'am, thank you for your wonderful speech. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay, Thank you I'm so happy much, to see Kadiradasi you ma'am. also. So you are looking nice. Thank you, We ma'am. will meet us soon. We will meet in our physical present la paakalam. Okay, welcome. Thank you so much. Sir ஸ்ரீராம் சார், ரொம்ப தேங்க் யூ சார். எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க சார். Thank you madam. Jayanti madam, thank you madam. Okay, thank you. But you line la irunga ma'am, next appadi pesidalam. Okay, thank you. Okay. Indumadi ma'am, next who is taking care for this next And one? the session will be carried on by Sivadarshini ma'am. Sivadarshini Ma'am, okay, start. so I am Sivadarshini, Faculty of Biomedical Engineering Department. So this is time to introducing one of our chief guests, Miss R. Priyadarshini. She did her schooling from Shanti Niketan School in Trichy, and she completed her UG degree in the year 2017 in our college under Biomedical Engineering Department. She got placed in CTS. With her own interest, she prepared the competitive exam and succeeded with very good marks. Now she is working as an assistant manager in Union Bank of India, Trichy. She is going to share her experience with us. Now the mic is handed over to Ms. Priyadarshini. Priyadarshini ma'am, you can take over the section. Yeah, am I audible? Good morning all. Hello. Morning. Good morning ma'am. Yeah, good morning. Yes, you are audible. Yeah, actually I'm one of your seniors. I'm Priyadarshini. I did my schooling in Shanti Niketan, and actually biomedical I passed out in 2017. After that 2017 அப்புறமா 2017 ஃபைனல் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நான் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதெல்லாம் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யூபிஎஸ்சி டு பி ஃப்ராங்க்.
ஒரு அட்டம் கொடுத்தேன். பட் அப்போ தெரிஞ்சது. பட் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் எக்யூப்ட் டு ரைட் யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ ஸ்டார்ட் ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன்ல நம்ம சீக்கிரம் ஒரு எக்ஸாமுக்கு போக முடியும் அப்படின்னா பேங்கிங் செக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம்னு சொல்லலாம். வித்தின் 6 months நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க், டெடிகேஷன் அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. டெடிகேஷன் இருக்கணும் ஆஃப்கோர்ஸ், பட் ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஐ வுட் சே ஸ்மார்ட் ஒர்க் வில் ஒர்க். ஏன்னா 6 monthsல உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்குது அப்படின்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுவும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப், கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த செக்ஷன் வந்து ஆக்சுவலா பிசிக்கலா இருந்திருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்கும். பட் இப்போ வந்து நம்ம இதுல இருக்கிறதுனால கைண்ட்லி as and when I ask something you just interact, so that நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியாது. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே மேம், வில் இன்டராக்ட். யா ஓகே. லைக் ஒன்றும் கிடையாது. நான் வந்து ஜஸ்ட் என்னோட பிபிடி வந்து ஒன்று நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. நம்ம ஜஸ்ட் ஜென்ரலா இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிறகு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஒன்லி நான் வந்து பியூரா கவர்மெண்ட் செக்டர் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 8 எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது ஜஸ்ட் என்ன நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் என்னை பத்தி சொல்றேன். ஓகேங்களா? I'll start sharing my PPT. Excuse me, Indu ma'am. Yes, pa. Yes, Ma'am, could you please share the PPT for me? Okay, okay. Okay, ma, wait a minute. Yeah, okay, ma'am. Okay, she is having your PPT, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Meanwhile, I will interact with the students, ma'am. Okay, no Yeah. issues. Yeah. So we don't want to waste their time. Yes, yes. Okay. You share your experience also, and as well as you ask some questions from your junior. Okay, ma'am. Well done. Okay. So students, நீங்க வந்து இப்போ ஏதாவது கோல்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? Do you have dreams to become an IAS officer, IPS officer, and banker, staff selection commissionல போகணும், நிறைய பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ்ல ஜாப் பண்ணணும், கேட் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்லாம் யாராவது இருக்கீங்களா? இல்ல இனிமேதான் Anyone is unmuted and asked. So what is your objective or goal? இருக்கு மேம். தேர்ட் இயர்னால அப்படியே டைவர்ட் ஆயிட்டே இருக்கு மேம். எதுக்கு போலாம் அந்த மாதிரி. ஆக்சுவலா வந்து நீங்க வந்து செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் பண்ணும்போதே யூ ஷுட் ஃபிக்ஸ் இதுதான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபைனல் இயர்ல இருந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தட். ஏன்னா ஃபைனல் இயர்ல ஆஃப்டர் 6 monthsனா உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும். யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் டைம் தேர். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். அந்த கோலுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா டக்குன்னு 24-25லலாம் யூ கேன் பிகம் லைக் ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ஒரு யங்ஸ்டர் இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ ஹாப்பியஸ்டான ஒரு விஷயம், ரைட்? நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்போம். அப்படிலாம் கிடையாது. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நம்ம தான் வந்து சர்ச் பண்ணணும், நிறைய கெயின் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பிபிடி வரதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் சொல்றேன் என்னென்ன எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து கேட் எக்ஸாமினேஷன். கேட் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி தெரியுங்களா? எஸ் மேம். எஸ். ஸோ கேட்ல வந்து இப்போ ரீசெண்டா நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு பயோமெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கேட் தனியா இல்ல இது வரைக்கும். பட் லாஸ்ட் 2 years ஐ திங்க் தே ஹாவ் ஆடட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கேட் தனியா. Yes, sir. Separate syllabus is there. Yes. So நம்ம ஒன்னு we have one opportunity is gate examination, right? So I've got the PPT now. Can we go to the second slide, ma'am?
Yeah, thank you, ma'am. So கேட்ல வந்து என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. நிறைய பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் வந்து கேட் ஸ்கோர் வச்சு உங்களை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிப்பாங்க. நீங்க வாங்குற ஸ்கோர் வச்சு. இஃப் இட் இஸ் அபவ் 35 இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட் உங்களோட கேட் ஸ்கோர். அதுக்கு ஏஜ் லிமிட்லாம் கிடையாது. நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க இன்ஜினியரிங்ல அப்படின்னாலே யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அட்டெண்ட் கேட் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, இந்த கேட் ஸ்கோர் வச்சு அது இல்லாம யூ கேன் ஆல்சோ டூ யுவர் ஹையர் ஸ்டடீஸ். நீங்க மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வந்து நிறைய பண்ணணும், நல்ல வெல் வெர்ஸ்டான காலேஜஸ்ல நீங்க பண்ணணும்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட கேட் ஸ்கோர் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ செகண்ட் எக்ஸாமினேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் பேங்க் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ். மேம், கேன் வி மூவ் டு தி தேர்ட் ஸ்லைட்? So bank and insurance exams. பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி 6 monthsல யூ கேன் ஷுவர்லி கிராக் இட். நான் வந்து அதுக்கு வந்து அஷூரன்ஸ் தரேன் கண்டிப்பா. இஃப் யூ ஆர் டெடிகேட்டட் அண்ட் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஸ்மார்ட்லி. ஸோ பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கணும்னு நான் சொல்றேன். மேம், நம்ம ஆல்ரெடி மேம் நிறைய பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. ஹஸ்னி மேம், ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும், மெயின் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் அப்படின்ற எக்ஸாமுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா தேர்டா இன்னொரு ஸ்டேஜ் இருக்கும், இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப நம்ம பிரதர் ஒருத்தர் கேட்டாங்க கம்யூனிகேஷன் லெவல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? உங்களோட கம்யூனிகேஷன் லெவல் எங்க பிளே பண்ணும் அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்ல தான் உங்களோட கம்யூனிகேஷன் லெவல் பிளே பண்ணும். தட் இஸ் இன்டர்வியூ பார்ட்ல. இன்டர்வியூல இட் இஸ் நாட் ரெக்வெஸ்டட் தட் நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளூவெண்டா தெரியணும், நான் நல்லா கத்துக்கணும், நிறைய இருந்தாதான் நான் வந்து இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது கிடையாது பாயிண்ட். உங்களோட பேசிக்கான பேங்கிங் அவேர்னஸ் அவங்க கொஸ்டின்ஸா கேட்பாங்க உங்களுக்கு இன்டர்வியூல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்க கிளியர் கட்டா எப்படி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க, உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், அதை எந்த லாங்குவேஜ்லனாலும் உங்களால ப்ராப்பரா கன்வே பண்ண முடியுதா அப்படின்றதான் இன்டர்வியூல தே வில் அனலைஸ். ஸோ எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது, எனக்கு தமிழ் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பயப்படுவோம். அப்படிலாம் கிடையாது. அதே மாதிரி நீங்க ப்ரிலிம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ்ல மேம் சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ இங்கிலீஷ்க்கு வந்து 30 மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் த ரெஸ்ட் குவான்டிடேட்டிவ்க்கும் ரீசனிங்க்கும் 35 மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது அப்படின்றவங்க வெல் அண்ட் குட் IBPS RRB சொல்லிட்டு ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவான். அதுல வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் இங்கிலீஷ், அதாவது லாங்குவேஜ் கிடையாது, உங்களுக்கு தனியா செக்ஷனா இருக்காது. யூ வில் ஹாவ் ஒன்லி குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங். ஸோ நீங்க ஈஸியா அதை வந்து நீங்க உங்களோட சாய்ஸை பொறுத்து நீங்க அதை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸும் அதே மாதிரி தான். பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் எப்படியோ அதே தான் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனும். LIC நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுவான். LIC HFL, LIC AO இருக்கு, நபார்டு இருக்கு, செபி இருக்கு. இதெல்லாம் நிறைய நீங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நியூவா இருந்தது அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் போட்டுட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்க. எவ்ரி இயர் யூ வில் ஹாவ் tons and tons of notifications. There are lot of ample opportunities for you. Okay, so next exam என்னன்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து you have RBI grade B in subheading of banking exams. Banking examsலயே டாப்பான எக்ஸாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is RBI grade B examination. It is நீங்க RBI grade B examination எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த போஸ்டிங்ல இருப்பீங்க? செகண்ட் பாயிண்ட் நல்லா கவனமா பாருங்க. You will also be promoted to be a deputy governor after promotions. RBI குள்ள ஒன்ஸ் நீங்க என்ட்ரி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் உள்ள நிறைய இருக்கும். அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்க என்ன ஆவீங்க, டெபியூட்டி கவர்னர் அளவுக்கு போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ சி அது வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரஸ்டீஜியஸ் அண்ட் ரெப்யூட்டடான ஒரு பொசிஷன். அதுக்கெல்லாம் நம்ம வர முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சக்சீட் ஆக போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to believe ourselves. நம்மளால முடியும் அப்படின்றத நம்ம நம்பினாதான் மத்தவங்க நம்புவாங்க நம்மள ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் ஜாப்ஸ் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், நான் கேட் ஸ்கோர் வச்சுட்டு
பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ்ல உங்களோட ஸ்கோரை வச்சு அவங்களே உங்களை கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க. கேன் வி மூவ் டு தி 5th ஸ்லைட்? தேங்க் யூ. ஸோ ONGC, NTPC, HP நிறைய நீங்க பாருங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட் எக்ஸாமினேஷன் போட்டுட்டு கேட் எக்ஸாமினேஷன்ல என்ன PSUs எல்லாம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் அதுலயே வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸை பிக் பண்ணி நீங்க அதுக்கு தனியா எக்ஸாமினேஷன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் நீங்க அதுல பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு. பட் இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கும். இப்ப பேங்க், SSC அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க, RRB அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் ஒன்லி 3 பார்ட்ஸ். ஒன்னு ரீசனிங் இருக்கும், குவான்ஸ் இருக்கும், இங்கிலீஷ் இருக்கும் அண்ட் ஜெனரல். இந்த 4 தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்தது வந்து ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு. அதுல வந்து அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் ஆகலாம், டெக்னீஷியன் ஆகலாம். ஒரு விமென் ஆக்சுவலா மேம் இப்ப சொன்னாங்கல்ல, லைக் விமென் தான் நிறைய வந்து பிளேஸ் ஆகுறாங்க than ஜென்ஸ். அந்த கிரக்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூ ஹாவ் டு பிரேக் இட். அப்படிலாம் வந்து இருக்கக்கூடாது, ரைட்? ஈவன் விமென் ஹாவ் டு பி இண்டிபெண்டன்ட் தீஸ் டேஸ் அண்ட் தே இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் இப்ப நினைச்சு வர்றதுனாலதான் இப்ப நிறைய பேர் வந்து விமென் எம்ப்ளாயீஸ் தான் நிறைய இருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூ ஹாவ் டு பிரேக். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து NTPC எக்ஸாம் சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அங்க நான் என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். குட்ஸ்கார்ட் போஸ்ட் கிடைக்கும், கமர்ஷியல் அப்ரண்டைஸ், டிராஃபிக் அப்ரண்டைஸ், அசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஆகலாம் அண்ட் இன் ப்ரமோஷன் யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர். ஏஜ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன அப்படின்றதும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த PPT உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன் ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லி. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன். ஹஸ்மி மேம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இட் இஸ் பியூர்லி டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். இது நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுத்திருக்கிறது இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்காக ஜூனியர் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லிட்டு நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஸ்லைட்ல எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது 3 செக்டார்ஸ் தான் உள்ள வருவாங்க. தட் இஸ் SSC, JEE, சிவில் எக்ஸாமினேஷன், சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்றவங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வீல் கோ ஃபர்தர் ஆன். அடுத்தது வந்து UPSC இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் எக்ஸாம். இது UPSC வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றான். அதுல ஜெனரல் UPSC அப்படின்றது வந்து இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் தனியா கவர் ஆகும். சரிங்களா? ஜெனரல் எல்லாமே மற்ற கேட்டகரியில வரும். நான் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல சொல்லியிருப்பேன். இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல வர தேர்ட் எக்ஸாம் மட்டும் தனியா கண்டக்ட் பண்ணலாம். CDS, MDA, CMS அதுவுமே தனியா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. மற்ற கேட்டகரிஸ் எல்லாமே UPSC ஜெனரல் சிவில் சர்வீசஸ் வந்துடும். சரிங்களா? இதுல வந்து பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன், மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் இன்டர்வியூ இருக்கு. பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து டெக்னிக்கல் கிடையாது. நீங்க கிராஜுவேட் லெவல்ல என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே இதுல நீங்க கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்டடி ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி, பாலிட்டி, ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் 6th ஸ்டாண்டர்ட் till 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, அடுத்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ISRO ஆர் பார்க்ல பிளேஸ் பண்றதுன்னு சொல்லலாம். இதுவுமே டோட்டலி டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு தான். நான் டெக்னிக்கலா தான் நான் போவேன், நான் கோர்ல தான் நான் போவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க they can aspire for this examination. இது வந்து கேட் ஸ்கோர் வச்சு போகலாம். ரெண்டு டைப்ல நம்ம இதுல பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்னு கேட் ஸ்கோர் வச்சு யூ கேன் கோ, இல்லைன்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட், அதாவது லைக் நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ISRO வெப்சைட் இல்லைன்னா பார்க் வெப்சைட்ல. அதை வந்து நம்ம பீரியாடிக்கலா நம்ம விசிட் பண்ணணும். இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ வில் கெட் டு நோ. ஸோ இந்த ரெண்டும் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த 2 ஜாப்ஸுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ண முடியும். அண்ட் லாஸ்ட் என்னன்னா UPSC சிவில் சர்வீசஸ் ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் UPSCல இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் மட்டும் தனியா எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. சிவில் சர்வீசஸ் சொல்லிட்டு ஜென்ரலா IAS, IPS, இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தனியா வந்து சிவில் சர்வீசஸ் ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நான் வந்து இப்போ உங்ககிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா? கொஸ்டின் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா கொண்டு போறதுக்காக.
சில அது கேட்குறேன் நான். How many of you aspire to become IAS, IPS aspirants? No one? Friends, no one want to become an IAS or IPS officers? Am I audible? Yes, ma'am. ப்ரிப்பரேஷன் இல்ல பட் அட்டெண்ட் பண்ற ஐடியா இருக்கு மேம். Yeah, நான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டீங்களா நான் கேட்கல, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கான்னு கேக்குறேன், ஜஸ்ட் கைடன்ஸ்க்காக தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஐடியா இருக்கு மேம், ஆனா அதான் ஒரு ஃபுல் எய்ம் அப்படி இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே. சோ வேற எந்தெந்த ஃபீல்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா? எவ்ரிவன். மேம் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. எஸ்எஸ்சி. குட் குட். வேற மேம் ஜேஆர்எஃப் ஆகலான்னு ஒரு கேட் எழுதிட்டு அப்படியே ஜேஆர்எஃப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு. சூப்பர். வேற கேட் ஸ்கோர் சூப்பர். கேட் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். யா ஓகே குட். நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, நல்லா பண்ணுங்க. ஓகே தேங்க்யூ மேம். ஸோ நான் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நான் ஜென்ரலா என்னென்ன எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது நான் ஐ ஸ்டார்டட் வித் மை ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சு நான் ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணேன். பட் நாட் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், நான் ஒரு டியூட்டரா அங்கே ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். அதாவது லைக் பியர் டு பியர் லேர்னிங் மாதிரி நாங்களே டீச் பண்ணிப்போம். எங்களுக்கு ஒரு 5 பேர் இருந்தோம், நாங்களே டீச் பண்ணிப்போம், நாங்களே வந்து வீல் ஸ்டடி. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒரு எக்ஸாமா எழுதினேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதினேன். ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதி ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் த செக்ஷனல் கட் ஆஃப். இப்போ வந்து பேங்க் எக்ஸாம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நான் 3 செக்ஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு. என்னென்ன 3 செக்ஷன்ஸ் நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட? Can anyone say? Friends, do you remember? We can close the PPT, ma'am. Thank you. Guys, sections என்னென்ன 3 செக்ஷன்ஸ் சொன்னேன்னு ஞாபகம் இல்லைங்களா? Reasoning, Okay. aptitude, language, ma'am. Yeah, good. Yes, yes. One reasoning, இன்னொன்னு இங்கிலீஷ், இன்னொன்னு வந்து quantitative aptitude. ஸோ இந்த 3லையுமே தனித்தனியா they will set up cut off. அது வந்து செக்ஷனல் கட் ஆஃப்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த செக்ஷனல் கட் ஆஃப் நம்ம கிளியர் பண்ணணும். அது இல்லாம ஓவரால் கட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3 செக்ஷன்ஸ்லயும் சேர்ந்து ஓவராலா நம்ம எவ்வளவு கட் ஆஃப் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ இந்த 2 கட் ஆஃபையும் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணா மட்டும்தான் வீல் கிளியர் தட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. சரிங்களா? இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு மென்ஷன். ஸோ வந்து எனக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் செக்ஷனல் கட் ஆஃப் கிளியர் ஆகும், பட் ஓவரால் கட் ஆஃப் எனக்கு கிளியர் ஆகல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல. செகண்ட் எக்ஸாமினேஷன் நான் எழுதினேன் ஐபிபிஎஸ் கிளரிக்கல் தான் நான் எழுதினேன். மேம் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, கிளரிக்கல் ஃபீல்ட் ஜஸ்ட் சூஸ் பண்ணாதீங்க, ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், வி ஆர் ஆல் கிராஜுவேட்ஸ்ல. கிராஜுவேஷன் படிச்சுட்டு நம்ம எதுக்கு போய் ஒரு கிளரிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி நம்மளே நம்மளோட இதை வந்து இது பண்ண வேண்டாம்ல, அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்க வேண்டாம், நம்மளால இவ்வளவுதான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆல்வேஸ் நான் வந்து ஒரு புக்ல நான் படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு இது வந்து எப்பயுமே ஞாபகத்துல இருக்கும் ஒரு கோட்ஸ். always aim for the moon at least always aim for the moon at least you will land in the stars அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட்? எப்பயுமே நம்ம வந்து தகுதிய ரொம்ப ஜாஸ்தியா நம்ம வச்சு பார்த்தாதான் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாவது ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கு மீனிங். ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஹையர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ். எப்பயுமே ஹையர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் லேண்ட் இன் குட் பொசிஷன் கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் ஹாவ் அ ட்ரீம். எல்லாருக்கும் இருக்கும்,
ஆனா எப்படி கொண்டு வர்றது, எப்படி போறது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. சோ அந்த நீங்க அதுக்கான பாத் நீங்க எடுத்து நீங்க அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், டெடிகேட்டடா இருக்கணும். ஸ்மார்ட் ஒர்க், நான் ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஐ வில் பெர்சிஸ்டன்ட்லி சே தட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் வில் டூ. ஸ்மார்ட்டா கண்டிப்பா நீங்க பண்ணணும். ஹார்ட் ஒர்க் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ். பட் நீங்க ஷார்ட் ஸ்பேன்ல நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க் வில் டூ. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஃப்டர் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நான் அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதினேன். அந்த 10 எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லயும் நான் ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும்தான் கிளியர் பண்ணேன். பிகாஸ் ஐ டென்ட் டூ எனி ஸ்மார்ட் ஒர்க். ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் வெரி ஹார்ட்லி. நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். பட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் நான் அப்ளை பண்ணவே கிடையாது. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா. அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்பீட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டைமிங் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். செக்ஷன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு டைமிங் இருக்கும். இங்கிலீஷ்க்கு 20 மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க, ரீசனிங்க்கு 20 மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க, அண்ட் குவான்ஸுக்கு 20 மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க. வித்தின் தட் 20 மினிட்ஸ் யூ வில் ஹேவ் டு சால்வ் all those 35 questions. உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மேக்ஸிமம் நீங்க ஸ்பீட்ல அத்தனை கொஸ்டின் நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணிருக்கணும் கரெக்ட்லி. ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு இதுல. ஓகேங்களா? சோ எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? You can feel free to ask me. ஹலோ பிரியதர்ஷினி, வெல்டன் சூப்பரா பேசுறீங்க. Thank you, ma'am. சரி, ஓகே, நல்லா இருந்துச்சுப்பா. உங்க ஸ்பீச் நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு. திஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஜூனியர்ஸ். So please junior, share if you have any doubt related with this, please answer. உங்க சீனியர்ஸ் தான் கேளுங்க, உங்க சிஸ்டர்ஸ் தான். நான் just 2017 passed out தான். You can feel free to ask me. நான் உங்க ஸ்டாஃப் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து கேரியர் ரிலேட்டடா எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே, எந்த கைடன்ஸ் வேணும்னாலுமே, என்ன எக்ஸாமினேஷன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் என்னோட நாலேஜுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு நான் கைடன்ஸ் பண்றேன். Okay, thank you for giving this assurance for your junior. And thank you for giving me this opportunity to interact with my juniors, ma'am. Okay da. Thank you. Anyone can ask the question. Anyone share your doubts? Abita? Ma'am, it's நீங்க எந்த மாதிரி கைடு வந்து யூஸ் பண்ணீங்க மேம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு பேங்க்? சாரி, நான் क्वेश्चन கேக்கல, சொல்லுங்க. எந்த மாதிரி புக்ஸ் வந்து கைடா நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணீங்க மேம் எக்ஸாம்க்கு? இல்ல, நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆன்லைன் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான். நான் புக்ஸ் எதுவுமே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணல. நான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன் நானு. அண்ட் ஆன்லைன்ல நான் கிளாஸ் புக் பண்ணியிருந்தேன். சரிங்களா? இப்போ மேம் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, நம்மளுக்கு ஆலு போர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. யூ கேன் மேக் நோட் ஆஃப் இட் இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் பேங்க் எக்ஸாமினேஷன். யாரா இருந்தாலும் நான் லிஸ்ட் பை லிஸ்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஆலு போர்டு. Take a note on this, sir. Take a note. I'll also send a list. நான் உங்க ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட் நான் ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்றேன் உங்களுக்கு. ADDA 247 சொல்லிட்டு you have a website. ADDA 247. And most importantly, I followed Merit Shine. மெரிட் ஷைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க யூடியூப்ல போய் நீங்க போட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அவங்க 2017ல IBPSக்கு அண்ட் SBIக்கு அவங்க எடுத்த கோச்சிங் வந்து ஃப்ரீ கிளாஸஸா எல்லாமே அவங்க வச்சிருப்பாங்க. யூ கேன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஆன் டு இட். நீங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இட் வில் பி மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல். பேசிக்ஸ் எல்லாமே நீங்க அதுலயே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. Okay, thank you Priyadarshini. Thank you. Indumati, Ma'am, shall I? okay, move to the next person. Okay.
Great morning to everyone. I'm Vidya, Assistant Professor of BME Department PSNA CET. I welcome one of our guest speaker, Ms. Sundari, to share her experience as a central government staff. She did her schooling in St. Joseph Matriculation High Secondary School, Dindigul, and she got school first rank in her SSLC. I'm glad to say that she is one of our alumni of our prestigious institution, and she is 2019 passed out, and also an Anna University rank holder. She got set in 7th rank in overall biomedical engineering department under Anna University. She is additionally a chess player as well and got a runnership grant in state level chess tournament. As of now, she is functioning as a postmaster at Sembatti, Dindigul division. Now, I call upon Ms. Sundari to take over the session. Sundari. Good morning, ma'am. Good morning, friends. Good morning, Sundari. Hello, friends. I'm working as a postmaster in Sembatti, Dindigul division. Actually, thank you for all the staffs for giving this opportunity. Students at first, while studying itself, you decide whether to go for either private or government. From second year, you join. This is a time, so you just decide from starting itself. First நீங்க வந்து செகண்ட் இயர் நான் வந்து படிச்சப்ப செகண்ட் இயர்ல இருந்தே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன். நான் மெயினா வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதி போயிடணும். ஃபேமிலியில வந்து எல்லா பேரும் கவர்மெண்ட்ல இருந்தனால அப்பா வந்து பிரைவேட் கிடைச்சாலும் நீங்க வேணாம் போக வேணாம், நீங்க கவர்மெண்ட்லயே போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ செகண்ட் இயர்லயே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். மெயினா டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படிங்கறதுல தான் நான் எய்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். என் மேத்ஸ் கொஞ்சம் நான் நல்லா போடுவேன், ஆப்டிடியூட் நல்லா வரும். அதனால எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணி இந்த ஜாப்க்கு வந்தேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணலாமா இல்ல எஸ்எஸ்சி கிளியர் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு டெஃபினைட் ஷார்ட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எஸ்எஸ்சி இதுல நம்ம மாத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரிப்பரேஷனும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். எஸ்எஸ்சி பொறுத்தவரை ஆப்டிடியூட், வெர்பல் ரீசனிங் இந்த மாதிரி தான் வரும். டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிறப்ப நம்மளே நினைப்போம் ரொம்ப வேஸ்ட் சிலபஸ்டா இருக்கு, ஹிஸ்டரி ஜியாகிரபி எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி வரும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறப்ப நம்ம எடுத்தோடனே வந்து ஹிஸ்டரி அப்படிலாம் எடுக்க வேணாம். ஹிஸ்டரி இந்த மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்ப பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு சாலிடா 18 மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்டிடியூட் வந்து 15 மார்க்ஸுக்கு வரும். அதே மாதிரி ஹிஸ்டரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம். அந்த சிலபஸ்லாம் நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி படிச்சாதான் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுலாம் இல்லை. ஹிஸ்டரி இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஒமிட் பண்ணிடலாம். சிவிக்ஸ் ஜியாகிரபியும் நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு தேவையான டாபிக்ஸ் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் படி பார்த்தோம்னா எந்தெந்த டாபிக்ஸ்ல அதிகமான மார்க் வருது அதுபடி நம்ம படிச்சோம்னா நம்ம ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 இந்த மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த மற்ற குரூப்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இன்னும் அவேரா இல்லை. நம்ம அதனால நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்ம படிச்சுக்கலாம். இந்த குரூப்ஸ் இல்லாம நம்மளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சில டிஎன்இபி, வாட்டர் போர்ட் இது மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து இன்ஜினியரிங் தான் கேட்கறாங்க. அதுல ஏஇ போஸ்ட், ஜூனியர் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி நிறைய போஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம வந்து சிவில் படிச்சவங்க சிவில் அந்த பிரான்ச் அந்தந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ல எக்ஸாம் எழுதலாம். இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கீழே நம்ம அப்ளை பண்ணி ஏஇ போஸ்ட், ஜேஇ போஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து நான் 2 டயர் கிளியர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூல தான் என்னால கிளியர் பண்ண முடியல. ஃபர்ஸ்ட் டயர்ல வந்து எஸ்எஸ்சில 1 hour 90 minutes கொடுப்பாங்க. சேம் சிலபஸ் தான். நம்மளுக்கு வெர்பல், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், அடுத்து ஜெனரல் சயின்ஸ் வந்துடும். டயர் 2வும் கிளியர் பண்ணேன். ஆனா இன்டர்வியூல வந்து என்னால சக்சீட் பண்ண முடியல. இப்ப அடுத்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே ஹையர் ப்ரொமோஷன்ஸ் இப்ப 2 years கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நான் 2019 பாஸ் அவுட். அதனால இங்க இருந்து ப்ரொமோஷன் எக்ஸாம் அடுத்து வருது, அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல ஒரு ப்ரொமோஷன் எழுதி போனாலே அந்த ஹை லெவல்ல போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அடுத்து நான்
நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் மதுரையில வந்து ரேஸ் கோச்சிங் சென்டர் அதுல போய் ஜாயின் பண்ணேன். சரி அங்க போனா நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு ரேஸ் கோச்சிங் சென்டர்ல போய் நான் ஜாயின் பண்ணேன். அங்க வந்து பாக்குறப்ப நார்மலா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதே தான் சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அவ்வளவு ஒன்றும் கோச்சிங் சென்டர் போய் படிச்சாதான் இருக்கும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. கோச்சிங் சென்டர் போனாலுமே நம்மளுக்கு மணி வேஸ்ட் தான். கோச்சிங் சென்டர் போய் நம்ம ஒன்றும் கத்துக்கிறது இல்லை. நார்மலா யூடியூப் வீடியோஸ் அந்த கிரேட் அப் அந்த ஆப்ஸ்ல தான் நான் ஃபுல்லா படிச்சிட்டு இருக்கேன். கோச்சிங் சென்டர் போய் படிக்கணும்னா அது கஷ்டம் தாங்க. அங்க சொல்லி கொடுக்கறது வந்து நம்மளுக்கும் மேட்ச் ஆகாது. ஈஸியா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்ல படிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவ்வளவுதான். எனி டவுட்ஸ்? Much thanks to Ms. Sundari for your magnificent discourse. Students, if you have any inquiries in regards to postal carriers, you can ask her now. So, Sundari, how are you? Fine, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Oh, you are looking very nice, da. நீங்க இங்க இருக்கும்போது ரொம்ப இருக்கிற இடமே தெரியாது இல்லையா? எப்ப வரீங்க எப்ப போறீங்கன்னு தெரியாது. பட் நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, நீங்களாம் இப்படி இருக்கிற பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ சுந்தரி செட்ல எல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா இது எதுக்காக சொல்றேன்னா, இப்ப ஜூனியர்ஸ் இப்ப இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்க, உங்க பேட்ச்ல வந்து செகண்ட் இயர்ல இருந்தே ஒரு ஆம்பிஷனோட இருப்பீங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல ப்ரிப்பரேஷனோட வந்து இருந்துட்டு இருந்தீங்க. சோ அது மாதிரி நிறைய பேர் போயிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? உங்க பேட்ச்ல இன்னொருத்தர் யாரு? நீங்க இப்ப ஜாயின் பண்ணீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு 4-5 பேர் மொத்தமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த கோவிட்ங்கிறதுனால ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மேம் எக்ஸாம்ஸ். அதனால அவங்க இன்னும் கண்டினியூஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க மேம். சரி. பட் வந்து அது ஒரு ஆம்பிஷன், அத வச்சத அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாம பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வெல் டன். சரி, வேற எதுவும்? பிரியதர்ஷினி கூட ரொம்ப எப்படி சொல்றது, நீங்களாம் வந்து ஸ்டூடெண்டா இருந்துட்டு பார்த்ததோட இப்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப அந்த மெச்சூரிட்டி லெவலு, அந்த கான்ஃபிடென்ட் அதெல்லாமே வருது. ஸோ இந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து எப்ப வரும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு கோல் ஆம்பிஷனோட இருக்கும்போதுதான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து கூட வரும். ஸோ அதனால இப்ப இனி இருக்கிற உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கும் நீங்க அதுதான் சொல்லணும். பிகாஸ் நாங்க சொல்லும் போது தெரியாது, உங்க ஏஜ் குரூப்ல நீங்க சொல்லும் போது அவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தாட்ல தான் வந்து நம்ம இதை இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் வந்து நம்ம அலுமினி மீட்லாம் வைக்கணும். நீங்கள்லாம் வந்து பிசிக்கல் பிரசன்ட்ல வரணும். உங்க ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி இன்னும் நல்ல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் growthக்கு உங்களுடைய ஹெல்ப் எல்லாம் எங்களுக்கு எப்பவுமே வேணும். We are ready to motivate them and we are ready to guide them also, ma'am. Okay. Till our knowledge. ஓகேடாமா, தேங்க்யூ. சுந்தரிய பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு, நிறைய பேசுறீங்க சுந்தரி. ஓகே, No, I would like to add a point about Sundari, ma'am. ஓகே, சொல்லுங்க. நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது தான் அவங்கள நான் மீட் பண்ணேன். சுந்தரி ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இன்க்விசிட்டிவ். she always asks me questions. எப்போ என்ன பண்ணணும், என்ன படிக்கணும், அடுத்து என்ன பண்ணலாம், நிறைய அப்பவே she started. அவங்களோட I think செகண்ட் இயர் இருக்கும் போதே she started asking questions and she started following what all advices I gave her. And I'm really happy to see her. Okay. But second yearல seniors ஓட வந்து better they can share all the ideas how to get the government job or any other jobs. So seniors ஓட வந்து interactions அதுல இருக்கணும். Other than that, இல்லையா? இது மாதிரி டவுட்ஸ் கேட்டுட்டாங்கன்னா present final year and passed out students ஓட கேட்கும்போது தான் வந்து they are getting more informations about how to get a good job. And for lifelong என்ன சொல்றது, லைஃப் லாங் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் வந்து வரும். ஓகே, ஐ தாட் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஜூனியர்ஸ். ஓகே, கதிரரசி மேம், all we on our videos and then recorded it. Kadirarsi ma'am. Okay, Indumati ma'am, next. Yes, ma'am. Okay, any doubts from the students or we will wind up the session? Any questions from students? Ma'am, what are the designations in the post office, ma'am? Like designations என்னென்ன இருக்குங்க ma'am? அது ranking ma'am. அது ranking எப்படி இருக்கும்? ஹையர்ல இருந்து லோவர் வரைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து
போஸ்ட் உமன் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து நம்ம போஸ்ட் உமன்னாலே நம்ம வந்து போஸ்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா நான் வந்து போஸ்ட் உமனா தான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா சேலரி வந்து சேம் தட் ஆஃப் போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட் அந்த சேலரி தான் வந்துட்டு இருக்கு. இதுலயும் பாஸ்போர்ட், இப்போ போஸ்டல்லையும் பாஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நமக்கு நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்கு. இதுலயே சப் போஸ்ட் மாஸ்டர், சூப்பர் போஸ்ட் மாஸ்டர், சூப்பரண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் எப்படின்னு போஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Vidya? Okay, ma'am. You- Now I call upon Danika Sri to give vote of thanks. A very good morning to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest who honored the function with much valuable information and quality time, which could help us a lot. I would like to thank our pro-chairman, Principal Dr. D. Vasudevan sir, HOD Dr. V. Jayanti ma'am, and a coordinator of this program, guest speakers, faculties, and the participants, making this webinar as a great success. Once again, I thank one and all and present here. Thank you. Any one of the students give your feedback about this program and all our three guests of alumni. Okay, anyone? Ma'am, can I take the opportunity, ma'am? Yes, sure. First, tell Thank you, about ma'am. your name and then you start your feedback. Myself, Veeresh Babu, third year BME from our department. Ma'am, first of all, I didn't expect this one. I just wanted to attend the webinar, just take the time, just come to this. But the way they delivered the thing is very exceptional, ma'am. I didn't expect this, ma'am. Thank you all three for giving this a brief explanation about what we have to choose and how our futures has to be. Thank you, ma'am. Ma'am, can I speak now? Okay, ma'am. So good morning to all present here. I'm Nandini Shri from the second year. So it was a great opportunity to address all the guests who are honorably present here. So the thing is that I had no idea of taking any government exams in future, but after all the three people who addressed us today, I was having a second thought of taking those exams, because from Priyadarshini ma'am to Sundari ma'am to Kalayasi ma'am, all of them spoke about what is the importance, and they gave up about the salary benefits. So we know that even now, like in today's generation, if we go to private jobs, we have to work so hard, and to take a position and earn that much of money is really hard. But in government jobs, there is so much more opportunities than compared to private jobs. So the way they put it together and the way they presented it, it was very good. And also from the way they spoke to us, we know how much confidence they gain and how bold they are to address us and tell us about their career. So that was a very good opportunity for us. So thank you so much for being a wonderful guest today, and thanks a lot for this opportunity, ma'am. Thank you. Okay, well done. Good feedback. Okay, then any other things? We will wind up the session. Okay, thank you all. Thank you, Priyadarshini and Thank you. Okay. Thank you, ma'am.